یا علی حیدریہ حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مردہ باد یزیدیہ مردہ باد بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد رزق میں اضافے کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد اپنے بیماروں کو ذہن میں رکھ کے پوری کائنات میں جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد روشن چہرے والے مولا کی ماننے والے تشریف فرما ہے اپنے چہروں کو مزید منور کرنے کے لیے در حسین سے رزق علم حاصل کرنے کے لیے پل صراط سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے جنت میں اپنے مولا کے ہاتھوں سے جام علی 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 کر کے پینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد اپنی عقیدتوں کو سمیٹتے ہوئے بارہویں مولا کی آمد میں تاجیل کے لیے چھلکتی ہوئی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع الرسل جزا محمد المصطفى اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد فرزول محمد ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین پر احسان کریں گے کل سے جہاں سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں کہ کوئی چیز بھی معتبر نہیں ہوتی کوئی بھی چیز اپنا مقام نہیں رکھتی پوری کائنات میں اگر کسی چیز کو معتبر بننا پڑتے اور وہ چاہے کہ وہ معتبر بنے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا پانی پانی نہیں تھا فرات بہتا تو تھا بہت عرصے سے لیکن قابل اعتبار نہیں تھا اور جب سے میرے مولا غازی نے اپنے پاؤں وہاں پہ لگا دیے اب وہ اتنا قابل بھروسہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آئے تو کوشش کرو سب سے پہلے جو پانی اسے پلایا جائے تو فرات کا پانی پلایا جائے کیوں کیونکہ غازی آقا نے وفا اتنی کر دی کہ اب اگر ان کے پاؤں سے جو چیز چھو گئی ہے اس میں اتنا اثر آ گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ یعنی اس کو پہلے جو گھٹی میں پانی جو پلایا جاتا ہے خاک شفا اور وہ پانی پلایا جائے گا تو وہ بچہ کبھی منافق نہیں بن سکے گا
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हुआ तो ताज़िया हुसैन बना, झूला अली असगर बना, झूला था मगर झूले की पहचान नहीं थी। लेकिन अली असगर अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हुआ तो तारीख बन गई झूले की। पूरे ये जो खानवादा है ये मुहसनीन का है, एहसान करने वाले का। और सिर्फ 72 ने नहीं किया, याद रखें 72 तो वो थे ना जो मैदान में जा रहे हैं। 313 तक तादाद बताए जाते हैं, 300 तक तादाद है। ये सारे के सारे मोहसिन हैं। और पानी की जो बात चली तो फिर कहीं पे फराद काबिले एतबार ठहरा, कहीं पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फज़ाले मुहम्मद। और सिर्फ नीचे नहीं, आप ऊपर भी जाके देखें, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जितने भी अवाज़दाद हैं, आबे ज़मज़म भी तभी मोतबर है कि वो जद्दे हुसैन के पाँव से निकला है। उनमें से मोहसिन का जिक्र आज एक मोहसिन का जिक्र जिनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। कैसे मोहम्मद इस तराहत फरमा रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अपने घर में। और जैसे ही आंख बंद की तो एक खबर देने वाले ने खबर दी, इल्हाम हुआ। यही तो हम कहेंगे ना, इल्हाम तो हुआ करता है। आवाज आई कि खोदे, किसको खोदे? कहा तैयबा को खोदे। आंख खुली, आवाज थी मगर शक्ल नजर नहीं आई। दूसरे दिन फिर ऐलान कर रहे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, फिर आवाज आई बर्रा को खोदो। कहा क्या है बर्रा? तो आवाज तो आई मगर शक्ल गायब थी। तीसरे दिन फिर आवाज आई तैयबा को खोदो, लेकिन शक्ल नजर नहीं आई। 3 दिन तक आवाज आती रही बर्रा को खोदो, तैयबा को खोदो, मजनूना को खोदो। जब चौथा दिन आया, 3 बार सवाल किया गया, यानी तीनों दिन किसको खोदें, किसको खोदें, किसको खोदें। और जब चौथा रोज आया तो चौथे रोज एक आवाज देने वाले ने कहा आप फिर ज़मज़म, माशाअल्लाह, ज़मज़म को खोदें, कि जो कि नफैत हो चुका है। तो तारीख आपके ज़हनों में आब ज़मज़म है क्या? पहले एक लम्हा सोचे, आब ज़मज़म क्या है? रूहों को शिफा देता है। माशाअल्लाह। मोमिन पिए तो उसका ईमान बढ़ जाए, और अगर मुनाफिक पिए तो उसकी मुनाफिकत में इजाफा हो जाए। और ये इतना नया पानी है कि जब आप लेके आते हैं पूरे टब में मिला दें एक कतरा तो पूरे का पूरा टब आब ज़मज़म बन जाए। माशाअल्लाह। यानी पूरे का पूरा टब आपको शिफा दे दे, जिसके एक कतरे में असर है, उसके लिए आवाज आ रही है आप फिर ज़मज़म। ज़मज़म को खोदें। पता है अजदाद की मलकियत से चला आ रहा है, अब गायब हो गया है, नफैद हो गया है आब ज़मज़म। यानी कुछ अरसे के लिए खालिक ने आब ज़मज़म को नफैद कर दिया, उसका कुएं में पानी जो निकल रहा था बंद हो गया। अब जब आवाज आई कुरैश के पास गए, कहा कुरैश हमें कहा गया है आए आब ज़मज़म खोदे। कहा हम तो नहीं चाहते, क्या पता पानी निकलता भी है कि नहीं है। कहा जो कह रहा है, आखिर वो बुला रहा है तो निकलेगा तो कह रहा है। फरमाया तुम जाओ और तुम जाके खोदो। तरीके से कोई नहीं आया, अकेले जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, और उस वक्त आपके सिर्फ एक बेटे जनाब हारिस अलैहिस्सलाम, दोनों गए और कुएं को खोदना शुरू कर दिया। जगह बताई गई कि जहाँ पे वो जगह है, एक चूंच वाला, सुरख चूंच वाला कुआं बैठता है, वहां पे उसकी जगह है। आपने खोदना शुरू की। अब लोगों में टोह लेने की तो आदत होती है ना, जासूसिया में तो करते हैं, हमारे जैसे ही है ना सारे, ऐसे ही है ना। हम भी तो जाहिर सी बात है, हम में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं। तो टोह लेने की जो आदत है वो तकरीबन हमेशा से ही इंसान में पाई जाती है। अब जब खोद रहे थे, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3 दिन हो गए तो कुरैश ने एक दूसरे से कहा देखो तो सही आखिर मसला क्या है। ये तो खोदने वाले खोद रहे हैं, क्या निकलता है। 3 दिन तक मुसलसल खुदाई करते रहे दोनों बाप और बेटा। और अब यहाँ पे कुरैश वाले भी आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए इनके करीब आ गए। जब 3 दिन गुजर गए तो तारीख ने एक जुमला सुना, अल्लाहु अकबर। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाहु अकबर का नाम बुलंद हुआ। इस बात की दलील थी कि अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम रोज़े अव्वल से ईमान वाले थे।
پھر ہاتھ ڈالا تو چاندی کی تلواریں نکلی، پھر ہاتھ ڈالا تو زرہ نکلی چاندی کی چمکتی ہوئی. اب جب ان چیزوں کو دیکھا اور پانی کو بھی دیکھا کہ ان چیزوں کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، فوراً عبد المطلب ہمارا حصہ. تو تاریخ کہتے ہیں عبد المطلب علیہ السلام نے آج آپ نے دکانوں پہ لکھا ہوا ایک جملہ پڑھا ہوگا، پہلے آئیے پہلے پائیے، سنا ہوا ہے نا. تو عبد المطلب علیہ السلام نے کہا اب کوئی حصہ نہیں ہے، ہم تو تمہیں بلا رہے تھے تم ہی نہیں آئے، تو پہلے اگر آ جاتے تو تمہیں حصہ مل جاتا. کہا نہیں عبد المطلب پانی پہ ہمارا بھی حق ہے. کب پیے کون روکتا ہے؟ کہا نہیں حق ہمارا ہے، ہم بھی شریک ہیں. فرمایا نہیں میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا. جو خالق نے نعمت میرے لیے اور میری اولاد کے لیے خاص کر دی ہے میں کیوں چھوڑوں؟ کہا ٹھیک ہے. سب نے تلواریں تیر کھینچ لی. فرمایا ابھی کوئی فیصلہ کرو ورنہ ہم تمہیں مارتے ہیں. جب یہ جملے کہے تو عبد المطلب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا یا اللہ آج انہوں نے مجھے اکیلا پا لیا، آج انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے، اے خالق اکبر تو مجھے 10 عطا فرما. تو ان میں سے میں ایک بیٹا تیری راہ پہ قربان کروں گا. یہ منت عبد المطلب علیہ السلام نے اس وقت مانی، اور جب مانی تو پھر خالق نے 10 بیٹے عطا کیے. کہا تھا نا ایک کو تیری راہ پہ قربان کروں گا. جب قرآن ڈالا گیا، وہ بات کی بات ہے نا، جب قرآن ڈالا گیا تو نکلا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام. اب عبداللہ علیہ السلام اتنے وجیح تھے کہ قریش والے خود کہہ رہے تھے کسی اور کو قربان کر دے، اسے رہنے دے. درمیان میں مقرر کر دو ایسا بندہ جو منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو. شام کی طرف ایک کہنا رہتی ہے جو وہ فیصلہ کر لے پانی کے بارے میں، آب زمزم کے بارے میں، ہم اسے قبول کرتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. 20 بندے قریش کی طرف سے چلے اور 20 بندے عبد المطلب علیہ السلام اپنے خاندان سے لے کے چلے کہ فیصلہ کروانا ہے. اب جب یہ جا رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے جب درمیان میں پہنچے، راستے کے درمیان میں، تو عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے جو خاندان لوگ تھے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے سے کہا کہ پانی ہے تو دو، تھا بھی. کہا ہمارے پاس تو خود بہت تھوڑا ہے، ہم کیسے دے دیں، اور اگر دے دیں گے آپ کو تو ہم خود پیاسے مارے جائیں گے. چپ کی ٹھان لی عبد المطلب علیہ السلام نے. تھوڑی دور اور 2-3 دن کا سفر اور ہوا تو جب ان کے پاس بھی پانی ختم. اب اتنی پیاس کی شدت، اتنی شدت کہ موت کے قریب آئے. کہا عبد المطلب علیہ السلام اب کیا کریں، نہ پانی ہے، ریت صحرا، پانی تو مل نہیں رہا. جب دیکھا کہ اب اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور مرنے کے سارے قریب ہیں، کہا اب کیا کیا جائے، جانے تو نکلنے والی ہے سب کی، ایسا نہ ہو کہ مر جائیں اور بھیڑیے ہمیں کھا جائیں، ہمیں دفنانے والا بھی نہ ہو. تو تاریخ کہتے ہیں عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو ہر بندہ اپنے لیے اپنی اپنی قبر کھودے. سکھانے کے طریقے ہوا کرتے ہیں. فوراً سب کچھ دے دیا جائے تو اگلے بندے کو بھی قدر نہیں ہوتی. فرمایا اس طرح کرو اپنی اپنی قبر کھودو. اب ہر بندہ اپنی اپنی قبر بنا کے اس میں بیٹھ گیا. طے یہ پایا کہ ان میں سے جو بھی مرتا ہے باقی اٹھیں گے اس کو دفنا دیں گے، پھر اگلا مرے گا تو اس کو دفنا دیں گے. اس طرح کرتے 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 جو آخر میں بیچارہ ایک بچ جائے گا تو اس کا ضائع ہو جانا اس بات سے بہتر ہے کہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں. اب تک سارے بیٹھ کے قبروں میں وہ جو بنا لی تھی نا اس میں بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے تھے. اب آواز آئی عبد المطلب اب سکھانے کا وقت آ گیا، اب انہیں سکھائیں. فرمایا جیسے ہی اشارہ ہوا آپ نے کہا اے اہل قریش کیا خیال ہے، یہاں پہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا یہ مناسب ہے، یہ تھوڑی سی کوشش کر لی جائے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے، عبد المطلب علیہ السلام تاریخی جملے دے رہے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ صحیح کرے، کوئی کوشش کرے، خدا دینے والا ہے. اچھا عبد المطلب آپ کہتے ہیں تو اٹھتے ہیں. ابھی یہ لوگ اٹھ رہے تھے، تاریخ کہتی ہے بہت پیارا منظرنامہ ہے کہ ابھی یہ لوگ اٹھ رہے تھے، عبد المطلب علیہ السلام بھی کیونکہ وہیں پہ بیٹھے ہیں، ابھی یہ بھی سوچ رہے ہیں اٹھے. اب سوچ کیا رہے ہیں، ذہن میں پیچھے والی ساری تاریخ گھما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں.
انہوں نے ابھی ہمیں پانی نہیں دیا، ابھی ان کے پاس بھی کم ہو گیا ہے، کاش ہوتا تو ہم انہیں دیتے، یہ محسن ہے، کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم انہیں پانی دے، ابھی پیچھے کو سوچ رہے ہیں، ابھی انہوں نے پانی نہیں دیا 3 دن پہلے، تھوڑے دن پہلے یہ مجھ سے لڑ رہے تھے، جب حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا آ جاؤ آب زمزم کو کھودے، انہوں نے کہا نہیں تم اور تمہارا بیٹا جائیں، کاش میں چلے آتے، پھر پیچھے سوچ رہے ہیں کہ یہ آب زمزم کیسے ناپید ہو گیا، جب قبیلہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل جب دونوں اکٹھے ہوئے، جب شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی اور قبیلہ بنو جرہم کی جو سردار کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ نسلیں آگے بڑھی، نسلیں جب بڑھی تو لڑائیاں بھی ہوئی، لڑائیاں جب ہوئی تو یہ ان کے پاس جو اتنا سامان تھا ان کو نکالا گیا نا مکہ سے، باہر نکالا گیا، جب یہ جانے لگے کہا جب مکہ میں نہیں رہے تو اتنا سامان، تو کسی نے کہا ڈال دو آب زمزم میں، ماشاءاللہ سوچ رہے اچھا آب زمزم میں ڈالا گیا، پیچھے سوچ رہے آب زمزم، پھر آپ جاتے جاتے اتنا کہا اگر ہم نہ رہے تو یہ پانی کون پیے گا، بلکہ کسی کو حق ہی نہیں ہے، اترا تو ہمارے لیے تھا، آیا تو ہمارے لیے تھا، پانی جو جا رہے تھے آپ جاتے جاتے اس کے اوپر پتھر ڈالے، مٹی ڈالی، خالق نے نوید کر دیا، پھر سوچ رہے پیچھے کا زمانہ کہ شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، پھر سوچا کہ ایک اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اپنی زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے تھے، اللہ نے کہا تھا یہیں پہ چھوڑ کے چلے جانا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام سارے پیچھے وہ ذہن میں یہاں سے نکل رہے جو قبر بنی وہاں سے نکل رہے، سوچ رہے ہوا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، ایک مشکیزہ تھا ساتھ، کھانا تھا کچھ دن کا، بیوی نے جتنا کھایا جتنا پانی پیا کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا، اب سوچ رہے ہیں کہ اتنی بھی شدت تھی، پیاس کی اتنی شدت ہو گئی بچے کے اوپر کہ جب بچہ تڑپ رہا تھا تو وہی ماں کبھی ادھر صحیح کر رہی تھی، کبھی اوپر چڑھ رہی تھی، بچے کے قریب آتی تو بچے کی حالت دیکھ کے کبھی دوڑ کے جاتی، پھر نیچے آتی، پھر دوڑتی، تو اللہ کو ایک بیوی کا دوڑنا معصوم کی محبت میں اتنا پسند آ گیا، کہا قیامت تک اگر کوئی اس طرح دوڑے گا نہیں اس کا حج قبول نہیں ہوگا، تو
और लेकिन जहां तक बीबी ने कह दिया ना ज़म रुक जा, ठहर जा, वहीं तक पानी जो है वो रुका हुआ है। नारे हैदरी, वहीं पे पानी रुका हुआ है, वहीं पे पानी ठहरा हुआ है। अब जब बीबी ने ठहराव देखा, पानी रुक गया, बीबी ने पत्थर लगा दिए वहां पे, वहां पे पत्थर लगा दिए। अब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम किधर से आ रहे थे? अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम कहां से आ रहे थे? वो जब कब्रें बनी हुई थी वहीं से निकल रहे थे। अब जहन उधर था कि एक बच्चा पढ़ रहा था नादे अलीयन, अब वही लफ्ज वो बच्चे थे, लेकिन नबी भी तो थे। नबी एक दिन का भी नबी होता है और बली होता है। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बच्चा नादे अली का वैद पुकार रहा था। तारीख कहते उठते उठते अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की निगाहें अपनी उठनी के पांव पे पड़ी हुई थी। ज़हन उधर था कि अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की जुबान से भी यही जुमला निकला, नादे अली जब ये जुमले निकले तो तारीख क्या कहती है? उधर नबी के कदमों से आबे ज़मज़म निकला और इधर उठनी जैसे ही कदम आगे बढ़ा के चली तो उठनी जैसे ही चली तो वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। पानी बरामद हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तमाम के तमाम इंसान आओ, जितने मौजूद थे आओ पानी पियो। ये मुहसिन है, वो न दे वो उनकी मर्जी है। एहसान तो यही होता है कि कोई न दे तब भी आपसे नवाजना शुरू कर दे। पानी पिया, मशकी से जो थे वो भर लिए गए। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा आओ चले सफर करें। तो मैं नहीं, अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब फैसला आपके हाथ में हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जमीन से पानी निकलकर दो दफा निकल आया ना, एक तो आपने निकाला खोदा और अब आपकी उठनी के पांव से जो पानी निकल रहा है, तो फैसला हो गया ये पानी आपका है। पलट आए वहीं से, उधर नहीं है। जब पलट के आए तो कुछ चीजें और भी तो थी ना, जब निकाली गई थी तो क्या क्या था जी? खरन भी थे, तलवारें भी थी, चांदी की सिरें भी थी। अब जब पलट आए अब दिन में वही चीज आ रही है। चले पानी तो इनका हो गया, चारों ने चार मजबूरन कबूल करना पड़ा। तो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम वो जो चीजें निकली हैं आपकी तो नहीं है ना, खुदी हुई थी निकल आई। तो मैं ठीक है, पहले भी हमने कहा था जहां से तुम फैसला कराओ वहीं से हमें कबूल है। अब भी जहां तुम कराओ फैसला हम वहीं पे कबूल करेंगे। ठीक है, फिर खाना काबा के पास जाते हैं और फिर तीर चलाते हैं। तीर होते हैं ना मासे की तीर, तो वहां जाते हैं और जो तीर जिस चीज पे लग जाए वो चीज उसको दे दी जाएगी। चीजें कितनी थी? 6, 2 हरन, 2 तलवारें, 2 सीने, 6 चीजें थी। 6 तीर निकाले गए और तारीख कहते 2 काबा के नाम थे और वो तीर काले थे। एतराज यही है कि काला पहनते हैं लिबास, गुलाब काबा भी काला है और जो तीर निकाले गए वो भी काले हैं। सलावत पढ़ लो मोहम्मद। 2 तीर खाना काबा के नाम के, 2 तीर अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के नाम के और 2 तीर कुरैश के नाम पे रखे गए। कितने तीर हो गए? कितने तीर हो गए? 6 तीर हो गए, 6 चीजें होगी। अब हमारे पास जब चीजें खाना काबा के पास ला के चीजें इस तरह रखती गई, इधर चीजें पड़ी हुई हैं, इधर जो तीर जिससे चलाना था वो बंदा खड़ा हुआ है। ये सारे के सारे बुतों के सामने जाके, हबल के सामने जाके कहते हैं हबल हमारी इज्जत रखी। हबल वाले हबल के सामने गए और खुदा वाला खुदा के सामने गए। और क्या है? तकबीर, अल्लाह
جو تیری رضا چیزیں نکالی خود تھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں خالق اکبر جو تیری رضا، جو جس میں تو خوش اسی میں عبد المطلب خوش۔ اب ادھر کھڑے ہیں، ادھر تیر چلانے والوں نے تیر چلایا، 6 چیزیں 6 تیر، ٹھیک ہے نا، لیکن تاریخ کہتے ہیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے نام کے تیر چلے، اور جب تیر چلے تو کیا مزاج تھا تیر کے چلنے کا، جو پہلا تیر چلا تو پہلے ہرن کو لگ گیا، تو دوسرا چلا تو دوسرے کو لگ گیا۔ اب 4 چیزیں واقع تھی، 4 تیر واقع تھے، سونا تو چلا گیا، پریشانی کی تو بات ہے نا، ہرن تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو یقیناً پریشان بھی ہوتے، گھبراتے بھی، لیکن یہ ایمان عبد المطلب تھا، ڈرنا تو آ ہی نہیں سکتا، چہرے پہ وہی مسکراہٹ، شکرن للہ شکرن للہ، یہ باقی جو چیزیں رہ گئی۔ ارے کہتے اب جب تیر چلے، جب پہلا تیر چلا تو ایک چیز کو لگنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کہتی آج ہوا کو بھی تیروں پہ پیار آ گیا، اب جب تیر چلا تو لگنا تو ایک چیز پہ چاہیے تھا، چیزیں ایسے ایسے تو رکھی ہوئی تھی، لیکن جب تیر چلا جیسے قریب آیا تو تیر مڑ گیا، 2 تلواروں کو لگ گیا، اب چیزیں 2 تھیں، تیر 3 تھے، اگلا تیر جو عبد المطلب علیہ السلام کے نام کا پھر چلا تو تاریخ کہتی ہے وہ بھی قریب جا کے مڑ کے 2 تلواروں کو لگ گیا، تو ساری کی ساری چیزیں تقسیم ہو گئی۔ آپ نے عبد المطلب علیہ السلام نے مجھے سونے کے ہرن تھے، دونوں کو اٹھایا، خانہ کعبہ کے دروازے میں لا کے رکھ دیا، اور تاریخ کہتے ہیں یہ پہلا سونا ہے جو خانہ کعبہ کو چڑھاوے کے طور پہ چڑھایا گیا۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دروازے جیسے دروازہ بنا جاتا ہے، دروازے بھی رکھ دیا گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں سونے کے ہرن خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے۔ اب 4 چیزیں رہ گئی تھی، زریں تو جو ہے تو آپ نے کیا کیا، وہ جو زریں تھی وہ خود اپنے پاس رکھی، ایک پہلی ایک اپنے پاس رکھی، رہ گئی 2 تلواریں، کیا مزاج ہے عبد المطلب علیہ السلام، چمکتی ہوئی قرن منز 2 تلواریں۔ آپ نے پرانے ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھا ہوگا، گھروں میں بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ تلواریں اس طرح رکھتے ہیں، ایسے ہے نا، دونوں ملا کے رکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے چلا؟ عبد المطلب علیہ السلام نے جو دونوں تلواریں تھیں وہ دونوں تلواریں لے کے آپ کے خانہ کعبہ کے دروازے میں دونوں تلواریں ایسے لگا دی، اور ایک دعا کی، ایک جملہ تھا، اے خالق اکبر یہ تلواریں میرا حصہ ہیں، ایسے ہی ہے نا، حصے میں عبد المطلب علیہ السلام کے، خالق اکبر ہم اپنا حصہ خوشی سے اپنی محبت میں آپ کو دیتے ہیں، لیکن خالق اکبر یہ بھی یاد رکھیں گے محبت کے اپنے طریقے ہیں، کہا ہم آج اپنی تلواریں آپ کو دے رہے ہیں، اے خالق اکبر کل کو یعنی آنے والے دور میں ہم تلوار بھی لیں گے اور تلوار والا بھی لیں گے، تلوار والا بھی، یہی وجہ ہے دونوں چیزیں ملی، تلواریں دی تھی خانہ کعبہ کو چڑھائیں گی تو دونوں چیزیں خدا کی بارگاہ سے ملی، ایسے ہی ہے نا، ایک آسمان سے لوہا نکلا، اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، کب؟ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹ رہی تھیں، نبوت کے دفاع میں ولایت اس حد تک برسرے پیغام تھی کہ کبھی ایک تلوار چلاتے، کبھی ایک دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، تلواروں پہ تلواریں ٹوٹ رہی تھی، فوراً نماز گئی ہے میرا حبیب آج ہم آسمان سے لوہا اتار رہے ہیں، اور جب تلوار اتری اور جیسے علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آئی تو تلوار نہ رہی، ذوالفقار بن گئی، تو ان کے ہاتھ میں وہی علی علیہ السلام کی ذوالفقار ہوں گی، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل
मुत्तलिब अलैहिस्सलाम थे? खाना काबा के पास भी कहा ना, मैं खालिक अकबर तलवार है, तलवार वाला। तो खालिक तो मुहसिन का एहसान कभी जाया ही नहीं करता। यही वजह थी तारीख कहती है कि तेरा रजब से पहले जनाब फातिमा बिन्त असद ने अपने घर को छोड़ा। माशाअल्लाह। आज जब छोड़ के जा रही थी, क्या मंजरनामा था जो लम्हे अगर आप मुझे रहें, बीबी जो अपने घर के आंगन में आराम फरमा रही थी, क्या देखा कि आसमान से हूरें उतर रही हैं, माशाअल्लाह, कलमा उतर रही हैं, दुरूद पाक की बारिशें हो रही हैं। अब मंजर ये रहे कि बीबी ने देखा आंखें बंद है कि एक हूर जिसका नाम है मिलिया, उसने अपने नूरी कापूरी रुखसार बीबी के पाँव के तलवे के नीचे लगाया। बीबी के पाँव के तलवे के नीचे, जैसे बीबी ने ठंडक महसूस की, बीबी ने आंखें खोली, देख के कहा हूर को देख के कहा मिलिया आप आई है। माशाअल्लाह। मिलिया नाम लेना इस बात की दलील है कि बीबी के घर में हूरें आती जाती हैं। माशाअल्लाह। आप हाँ मौला ने खालिक आपको बुला रहा है अपने घर में। भी फरमाती अभी हम उठने ही लगे थे, देखा एक हूर इधर भी मौजूद है। किसी ने बीबी को बढ़ाया, बीबी उठने लगी तो किसी ने नारायण आगे की, माशाअल्लाह। किसी ने बीबी की आवाज को दुरुस्त करने में मदद दी। मन कहीं और नहीं जा रही थी बीबी, इतनी बड़ी हवेली थी अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कि खाना काबा भी उसी घर में यानी उसी हवेली में वाक़या था। अब मंजर क्या है, बीबी चलने लगी। आप मेहमान बुलाएं और मेजबान घर ना हो, माशाअल्लाह, तो लौट नहीं आता। अब ये मेजबान ऐसा है कि सामने आ जाए तो वो खुदा नहीं रहता, बुलाने वाला भी बुला रहा है। अब दिल में ख्याल तो आया होगा है खालिक अकबर बुला भी रहा है, लेकिन तू नजर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, लौट नहीं आएगा, मेहमानी और मेजबानी के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो आवाज तो आई होगी विजदान में, फातिमा बिन्त असद आप चल के तो आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराए हैदरी या हैदरी या मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ऐसा आ रहा है कि जिसकी आंखें अल्लाह होंगी। माशाअल्लाह। खुदा 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 की रबूबियत, खुदा के कुदरत का इजहार, उसकी आंखें अल्लाह होंगी, माशाअल्लाह, उसकी जुबान लिसानुल्लाह होगी, उसके हाथ यदुल्लाह होंगे, उसका चेहरा वजहुल्लाह होगा। तो शायर ने किस खूबसूरत अंदाज से इसकी रोनुमाई की है। शायर कहता है चली जा रही है कनीज़े खुदा, माशाअल्लाह। नबी अपने घर से खाना खुदा की तरफ जा रही हैं, चली जा रही है कनीज़े खुदा, लबों पे मचलती है बस एक दुआ, माशाअल्लाह। खुदाया तेरा कितना एहसान है, मेरा लफ्ज़ दिल तेरा मेहमान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चली जा रही है, थोड़ा सा पुकारते हैं ना, साथ साथ पड़ेगा, चली जा रही है कनीज़े खुदा, लबों पे मचलती है बस एक दुआ, खुदाया तेरा कितना एहसान है, मेरा लफ्ज़ दिल तेरा मेहमान है। अजब लुत्फ़ सांसों की खुशबू में है, अजब लुत्फ़ सांसों की खुशबू में है, इमामत की जो मेरे पहलू में है, खुदा बंदा पूरा ये अरमान कर, मेरी मुश्किलें तू ही आसान कर। अब जब बीबी आई तो दरवाजा बंद था ना, ताला लगा हुआ था, मुश्किल में तू ही आसान कर, कोई मुश्किल तू ही आसान कर। इधर कुफले बाबे हरम बंद है, दरवाजा देखा है बीबी ने, दरवाजा को देख के कह रही थी इधर कुफले बाबे हरम बंद है, उधर उनके लौहो कलम बंद है। कोई लकुशम फिर वो बिन्ते असद कि ए लम यलिद लम युलद, बेबलद मुकद्दर मुझे आजमाने को है कि मेहमान तशरीफ लाने को है। यानी सूरह इखलास की अगर देखा जाए तो तिलावत हो रही थी, माशाअल्लाह। इधर कुफले बाबे हरम बंद है, उधर उनके लौहो कलम बंद है। मुसीबत में आसानियां खोल दे, हरम में कोई नया दर खोल दे। मुसीबत 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 है ना। अब उधर से आवाज आई सदा आई घबराना है फातिमा, माशाअल्लाह। आवाज आई सदा आई घबराना है फातिमा के रंजो अलम का हुआ फातिमा। ये मुश्किल में क्या तुझको एहसास है कि मुश्किल कुशा तो तेरे पास है।
کہ رنزو علم کا ہوا خاتمہ. یہ مشکل میں کیا تجھ کو احساس ہے کہ مشکل کشا تو تیرے پاس ہے. مشیت جو اعجاز پر تل گئی. اللہ نے کہا میں نے بھی معجزہ کر کے چھوڑنا ہے. مشیت معجزے پہ تل گئی. اللہ کی مرضی. مشیت جو اعجاز پر تل گئی چٹک کر جدار حرم کھل گیا. چٹک کر جدار حرم کھل گیا. جہاں کو مسرت کا پیغام دو ایک ساتھوں کو اب کیا نام دو. زمین حرم پہ ورود علی. علی آسمانوں کا سلطان ہے. علی اصل میں کل ایمان ہے. علی آشنائے رموز یقین. علی لنگر آسمانوں زمین. علی مظہر تابش طور ہے. علی گرمی موجائے نور ہے. وجود و سخا میں ہے مشہور بھی. علی بادشاہ بھی ہے مذکور بھی. کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی. میری مشکلیں خود کشی کر رہی. کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. طواف کیا. ماشاءاللہ. طواف کیا وہ نورانی چہرہ. اور کیا کہے خالق اکبر ہم بھی وہ ہیں جو تجھ پہ ایمان لانے والے. ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام جب صفائی خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی بنا رہے تھے کر رہے تھے نا. بے شک بے شک. کیا دعا کر رہے تھے. وہ رکوع کرنے والے, وہ سجود کرنے والے, وہ طواف کرنے والے, وہ اعتکاف کرنے والے کوئی اور نہیں ہے, ہم ہی ہیں. ماشاءاللہ. اور جیسے قریب آئی تو چٹک کر جدار حرم کھل گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کعبہ بھی مسکرا دیا. بی بی اندر تشریف لے کے یہ کعبہ بند ہو گیا. ماشاءاللہ. یہ دراڑ جو ہے وہ کب بنی. ہاں یہ بھی تو سوچنے والا سوال ہے نا. بی بی گئی اگر بھی دراڑ رہ جائے تو پھر پردہ داری نہیں, پردہ نہیں رہتا. تاریخ کہتی ہے دیوار بند, بالکل بند. ابھی بھی اندر ہے, کوئی پریشان نہیں. ماشاءاللہ. جس نے بلایا ہے اس کے پاس ہم آ چکے ہیں. 3 دن تک علی کہتے بی بی وہیں پہ 3 دن تک. تیسرے دن وہ آئے جن کے علی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری حیدری. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد. اب لینے جب آئے تو دروازہ کھولا, اور جیسے ہی دروازہ کھلا نبی اندر گئے. ماشاءاللہ. اب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں حقدار آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے ہی سلام لیا, مادر گرامی چچی ہیں, مادر گرامی کی حیثیت رکھتی ہیں. جیسے ہی سلام لیا فوراً بی بی نے بچہ رسول کے حوالے کر دیا. ماشاءاللہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بابا سے بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد. ہاتھوں پہ لیا. ماشاءاللہ. کیا منظر ہو گیا. جیسے ہاتھوں پہ لیا تو بی بی نے 2 جملے کہے. اے اللہ کے نبی. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی. یہ جو آپ کے بھائی ہیں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں. تاریخ کہتے جیسے ہی ہاتھوں کی تبش کو محسوس کیا علی نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے آنکھیں کھولی فرمایا یا علی ہم نے سنا کچھ کھایا پیا نہیں. فرمایا مولا تیرا بن کے آیا ہوں تو تیرا ہی کھاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک. ایسے ہی ہے نا. تو مولا نے اپنی زبان مبارکہ علی علیہ السلام کے دہنے صادقہ میں رکھ دی. ماشاءاللہ. اب جتنا بھی تھا نبوت دے
देती रही यली देते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उधर लेने वाले ने माशाल्लाह माशाल्लाह। नाराए हैदरी या हैदरी या अली। सलावत पढ़ दो मोहम्मद पहले दिन नबी ने क्या दिया, याद रखो, नबी ने अपनी जुबान चुसा कर अली को 12,000 दरवाजे इल्म के अता कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देने वाले का कमाल था, और अब उधर लेने वाले का कमाल ये था कि अली अलैहिस्सलाम ने हर दरवाजे में से 12,000 दरवाजे इल्म के और खोल लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब जुबान दे चुके, अब कहा या अली को सुनाओ, जब कहा ना या अली को सुनाओ, तो बच्चा भी पुकार के कह रहा था नबी के हाथ है ना। माशाल्लाह। कोई एतराज करने वाला ये इतना कहते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे अली अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, याद रखें ये हाथ वो हैं जिन पे पत्थर भी बोलते हैं। माशाल्लाह बेशक। पत्थर भी कलाम करते हैं, ये तो खैर अव्वल इमाम है। कहा सुनाए, कहा मौला क्या सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। अब रवायतें मुख्तलिफ हैं, किसी ने कहा सूरह मोमिनून की आयत सुनाई, जो भी सुनाया, लेकिन अलबत्ता बाद में किसी ने पूछा था या नबी अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम ने कैसे सुनाया। मेरे मौला फरमाते हैं कसम है कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, नबूवत की जान है, अली ने तौरात सुनाई तौरात वालों से बेहतर, माशाल्लाह। अंजील सुनाई अंजील वालों से बेहतर, ज़बूर सुनाई ज़बूर वालों से बेहतर, और कुरान अली ने वैसे सुनाया जैसे मैं मोहम्मद पढ़ा करता। अपने वसी को लेके निकले। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अबू तालिब भी साथ साथ थे। माशाल्लाह। तो निकले तो फिर फातिमा बिन्त असद और ये सब वहीं से निकले जहाँ पे दरार बन चुकी थी। माशाल्लाह। जगह बंद हो चुकी थी। अब फिर जहाँ पे फातिमा बिन्त असद वापस जब पलटी तो फिर दीवार मुस्कुराई। माशाल्लाह। और ऐसी मुस्कुराई कि फिर आज के बाद मुस्कुराना न भूली। माशाल्लाह बेशक। माशाल्लाह क़यामत तक वहीं पे बिल्कुल। और खुदा ने निशानी रखी, मोजज़ा रखा। किसका मोजज़ा? दिल में किस का मोजज़ा लूं? अभी तो दिल कहता है कि मांगा था, तलवारें दी थी। माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को उसके इव्ज़ में तलवार वाला भी मिल गया और तलवार भी मिल गई। बेशक माशाल्लाह। ठीक है, पूरी कायनात पे एहसान है मेरे हुसैन का। जो जो मुंसलिक है आका हुसैन से, वही तारीफदार है, वही तारीफ बनाने वाला है। चीजें मुंसलिक होती रही, एहसान करने वाले एहसान करके जाते रहे। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्लों को सिखा दिया, जब भी ये प्यासे हो पानी देना है। बोलेदा बात है कि इन्हीं की नस्लों को फिर पानी न दिया गया। बहुत देर हो जाए, आप किसी के घर में मेहमान बन के जाएं, जब आप निकलने लगे, शाम ज्यादा हो जाए, तो हर कोई कहता है कि आप न चाहे आज रुक जाए, सुबह चले जाइएगा, रात ज्यादा हो जाए। अदब का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है कि जब रोका जाता है, अगर मुनासिब हो तो रुक जाए, मगर घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो रोके। लेकिन एक हमारे हैं हुसैन, एक मेरा आका है हुसैन, जब चले तो दिन ढल चुका था, निकलते निकलते रात हो चुकी। हुसैन ने पलट के देखा, कोई कहता है हुसैन रुक जाओ, तारीख कहती किसी ने नहीं कहा हुसैन आप रुक जाए।
मक्का मुकरमा, वहां पे कयाम फिर कहीं 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 कहीं। और इधर 2 मुहर्रम की तारीख, 2 मुहर्रम का दिन चढ़ा, हुसैन अपने घोड़े पे सवार करबला की सरजमीन का, जैसे ही करबला की जमीन में दाखिल हुए, अब घोड़ा आगे चल नहीं रहा, अब घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा। बड़ी कोशिश है कि घोड़ा आगे चले, लेकिन घोड़ा आगे, मोमिनो घोड़ा आज चल नहीं रहा। ये हमें समझाने के लिए एक दफा मेरे मौला ने कहा, अब्बास जी आका, अब्बास इसके करीब में कोई कबीला है, उससे पूछे तो सही ये कौन सी सरजमीन है कि जहाँ पे घोड़ा मेरा आगे नहीं जा रहा। याद रखे हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, वरना हुसैन सब जानते थे। अब्बास फौरन करीबी इलाके में तशरीफ लेके गए, देखा एक कबीला बसता है, बनु असद नाम है, जहाँ के ऐलान किया, ए बनु असद तुम्हारे दरमियान में ज़हरा का चांद आ गया, तुम्हारे दरमियान ज़हरा का लाल आ गया, ज़हरा के लाल ने तुम्हें दावत दी है, बुलाया है। और रोने वालों बीबी का नाम सुन रहा था, हुसैन आ गए, लोग चौक दौड़ चौक भागे हुए हुसैन आका की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। मंदिर ये हुसैन सवार हैं, चारों तरफ से ये लोग खड़े हुए हैं। मेरे मौला ने एक सवाल किया, ए लोगों, तुम में से कोई बता सकता है इस जमीन का नाम क्या है? जब कहा इस जमीन का नाम
बीबी की लाल है। फरमाया ए बीबियों, अगर तुम्हारे मर्द ना सके तो पानी भरने के बहाने आना। पानी भरने के बहाने आना, हमें बता के चले जाना। अल्लाह बोलो और तबादे करके चलेगी। आखिर में जाते जाते मेरे मौला ने सवाल किया, बीबियों जरा अपने बच्चों को तो भेज दो। बच्चे आए, हुसैन ने किसी को गोद में बिठाया, रोने वालों किसी को प्यार किया। एक जुमला कहा, ए बनु असद के बच्चों, अगर तुम्हारे मर्द ना आए, अगर तुम्हारी औरतें ना आए, हाय मेरा मजलूम ईमान। मेरा वाला फरमाता है, अगर कोई ना आए तो मेरे बच्चों आना खेल के बहाने मैदान में आके मट्टी उड़ाना। वो मट्टी हमारे लाशों पे पड़ जाएगी। बच्चों तुम्हारी खेल हो जाएगी। वो बच्चों आपस लोग बनाए जाएंगे। मेरा हुसैन, हाय मेरा मजलूम ईमान। या हुसैन, या हुसैन। मौला इस जिक्र के सदके में